हाय फ्रेंड्स, मारा आगळना विडियो में म्यूच्युअल फंड में इन्वेस्टमेंट करवा माटे आपणे शुं ध्यान में राखवुं ते विषे डिटेल में चर्चा करी। केवी रीते स्ट्रेटेजिक डिसिजन लेवुं ते विषे पण चर्चा करी अने इक्विटी ओरिएंटेड म्यूच्युअल फंड विषे डिटेल में चर्चा करी। एना विविध प्रकारों विषे पण आपणे चर्चा करी। हवे आ विडियो में आपणे डेट फंड विषे डिटेल में डिस्कशन करीशुं। डेट फंडना प्रकारों विषे पण डिटेल में डिस्कशन करीशुं अने डेट फंड में इन्वेस्टमेंट करवा माटे केटलीक वस्तु ध्यान में राखवी जरूरी छे जे आपणे समजवानी कोशिश करीशुं। अने जो ए आपणे पूरी रीते समझी शकशुं तो ज ओछा रिस्क पर वधारे रिटर्न मेळवी शकशुं। तो चालो आपणे डेट फंड विषे डिटेल में समझीए। पहलो इम्पोर्टंट पॉइंट छे मोडिफाइड ड्यूरेशन। डेट फंड में फंड्स छे ए गवर्नमेंट अने कंपनीओनी फिक्स्ड इनकम होय एवी सिक्युरिटी में इन्वेस्टमेंट करती होय छे। मोडिफाइड ड्यूरेशन एटले शुं? सपोज कोई फंडे एक सिक्युरिटी में इन्वेस्टमेंट करेलुं छे जेनो मेच्योरिटी पीरियड 2 वर्ष छे अने एमांथी 1 वर्ष ऑलरेडी पास थई गयो छे, तो फंडनुं मोडिफाइड ड्यूरेशन 1 वर्ष गणाशे। जेम फंडनुं मोडिफाइड ड्यूरेशन वधारे तेम सामान्य रीते एनो इंटरेस्ट वधारे मळतुं होय छे, परंतु जेम मोडिफाइड ड्यूरेशन वधारे तेम इंटरेस्ट रेट फ्लक्च्युएशननी इफेक्ट पण वधारे आवती होय छे। इंटरेस्ट रेट फ्लक्च्युएशन इफेक्ट केवी रीते आवे ए आपणे पाछळथी समजशुं। बीजुं इम्पोर्टंट फैक्टर छे यील्ड टू मेच्योरिटी एटले के YTM। YTM नो मतलब शुं छे? YTM एटले के फंडे केटलाक इंस्ट्रुमेंट में इन्वेस्टमेंट करेलुं होय छे ए बधा इंस्ट्रुमेंटनुं एवरेज रेट ऑफ इंटरेस्ट। जेम YTM वधारे तेम प्रोबेबिलिटी है कि तमने वधारे रिटर्न मळे। आपणे एवुं कही सकीए कि जे फंडनुं YTM होय एमांथी एक्सपेन्स रेशियो बाद करवाथी जे फिगर आवे एटલું आपणे रिटर्न मळवानी प्रोबेबिलिटी छे। अने YTM फेक्सिटमां रेग्युलर फंड्स छे ए मंथली बेसिस पर डिस्क्लोज करता होय छे। त्रीजुं इम्पोर्टंट फेक्टर छे पोर्टफोलियो क्वॉलिटी ऑफ फंड। पोर्टफोलियो क्वॉलिटी ऑफ फंड एटले शुं? फंड छे ये अलग अलग कंपनीओ में इन्वेस्टमेंट करती होय छे अने दरेक कंपनीओ ने रेटिंग मळेलुं होय छे रेटिंग एजेंसीओ द्वारा। जेम रेटिंग वधारे सारूं तेम कंपनीनी फाइनेंशियल सिक्युरिटी वधारे अने फंडनी पोर्टफोलियो क्वॉलिटी सारी। सपोज AAA अने A1+ रेटिंग ए सारामां सारूं रेटिंग कहेवाय। एवा रेटिंगवाળી कंपनीओनी सिक्युरिटी आपणे वधारे सारी कही सकीए। एनाथी उतरतुं AA, BB, C, D એટલે જેમ રેટિંગ નબળું તેમ એની પોર્ટફોલિયો ક્વોલિટી નબળી। આ રેટિંગની અસર શું પડે છે? સપોઝ D રેટિંગવાળી કોઈ કંપની છે એ બેંકરપ્ટ થાય છે અને ફંડનું ટોટલ 2% ઇન્વેસ્ટમેન્ટ એ D રેટિંગવાળી કંપનીમાં છે તો NAVમાં 2%નો ઘસારો આવશે। નેક્સ્ટ ઇમ્પોર્ટન્ટ ફેક્ટર છે ફંડની લિક્વિડિટી પોઝિશન। आ फैक्टर खास तो कोविडनी सिच्युएशन में एकदम इम्पोर्टंट है। रिसेंटली फ्रेंकलिन टेम्पल्टननी जे 6 स्कीम में प्रॉब्लम थया लिक्विडिटीना एने हिसाबे सेबीए नवा नियमों नाखेला है। नवा रूल्स एंड रेग्युलेशन्स प्रमाणे एवरी 15 डेज डेट फंड में पोर्टफोलियो डिस्क्लोजर आपवानुं होय छे। पोर्टफोलियो डिस्क्लोजर में लिक्विड केटला छे अने इलिक्विड केटला छे ए पण डिस्क्लोज करवानुं होय छे। हवे एनाथी शुं फरक पड़े छे? सपोज कोई फंडे AAA केटेगरी में सारामां सारा इंस्ट्रुमेंट में रोकाण करेलुं होय पण ए इंस्ट्रुमेंटनुं ड्यूरेशन 3 वर्षनुं होय अने ए इंस्ट्रुमेंट छे ए मार्केटेबल ना होय तो ज्यारे बी रिडम्पशन आवे त्यारे डिस्काउंट में ए रिडम्पशन्स करवुं पड़े छे अने जेनी इफेक्ट NAV पर आवे छे। एटले ज्यारे पण आप फंड में इन्वेस्टमेंट करो त्यारे ए फंडनी लिक्विडिटी पोजिशन शुं छे ए जोवी खास जरूर छे। एमां पर्टिक्युलरली आ कोविडनी सिच्युएशन में एनो रिव्यू करवो खास जरूरी छे। डेट फंड में मैक्सिमम रिस्क इंटरेस्ट रेट फ्लक्च्युएशननुं होय छे। इंटरेस्ट रेट फ्लक्च्युएशननुं रिस्क शुं छे ए समजवुं खूब ज जरूरी छे अने एना माटे आपणे मोडिफाइड ड्यूरेशन्स अने YTM ना रिलेशन्स में समजवुं खूब ज जरूरी छे। तो पहले आपणे समझीए कि इंटरेस्ट रेट फ्लक्च्युएशननुं रिस्क शुं छे जे हूँ आपने 3 उदाहरण द्वारा समझावीश। इंटरेस्ट रेट फ्लक्च्युएशननी इफेक्ट NAV पर आवे छे अने एने कारणे NAV में वधारो अथवा तो घटाडो थाय छे। हवे केवी रीते थाय छे ते आपणे समझीए। અહીં મેં એક ઉદાહરણ આપેલું છે જેમાં
ફંડનું આપણે પ્રિઝ્યુમ કરીએ કે 1 કરોડનું AUM છે અને 1 વર્ષ માટે એમણે 8%ના ઇન્ટરેસ્ટ રેટવાળા ઇન્સ્ટ્રુમેન્ટમાં રોકાણ કરેલું છે. 6 મહિનાનો સમય વીતી ગયો છે, એટલે કે આજની તારીખમાં ઇન્સ્ટ્રુમેન્ટની વેલ્યુ 104 રૂપિયા છે, એટલે કે 4 રૂપીસ NAVમાં આવી ગયો છે. અહીં YTM પણ 8% છે. અહીંયા ઇન્ટરેસ્ટ રેટમાં કોઈ પણ ફેરફાર ન થાય તો YTM 6 મહિના સુધી 8% જ રહેશે અને NAVમાં કોઈ પણ ફેરફારની ઇફેક્ટ આવશે નહીં. બીજા કેસમાં ઇન્ટરેસ્ટ રેટ 2% વધે છે, એટલે કે 8%થી વધીને 10% થાય છે. ઇન્ટરેસ્ટ રેટ વધવાથી એક્ઝિસ્ટિંગ ઓછા ઇન્ટરેસ્ટવાળા ઇન્સ્ટ્રુમેન્ટની માર્કેટ વેલ્યુ ઘટે છે. અહીં બાકીના 6 મહિનામાં 10% ઇન્ટરેસ્ટ રેટ મળે એ માટે ઇન્સ્ટ્રુમેન્ટની વેલ્યુમાં ઘટાડો કરવામાં આવે છે અને એ 104થી ઘટીને 103 થઈ જાય છે. એક્ઝિસ્ટિંગ વેલ્યુ 104 છે અને રેટ ફ્લક્ચ્યુએશનને કારણે વેલ્યુ 103 થઈ જાય છે, એટલે કે 1% NAVમાં ઘટાડો થાય છે. ફંડને તો મેચ્યોરિટી ટાઈમે 108 રૂપિયા જ મળશે, પરંતુ ટેમ્પરરી 1 રૂપીસ NAVમાં ઘટાડો થાય છે અને પાછળના 6 મહિનામાં વધારે રિટર્ન મળશે. YTM 8થી વધીને 10% થઈ જશે, એટલે કે જો તમે પાછળના 6 મહિના સુધી ફંડમાં કન્ટિન્યુ રહેશો તો ઇન્ટરેસ્ટ રેટના વધઘટની તમારા રિટર્ન ઉપર કોઈ જ અસર નહીં પડે અને કુલ 8% જ રિટર્ન મળશે. અહીં 6 મહિનામાં મોડિફાઈડ ડ્યુરેશનવાળા ફંડ ઉપર 2% ઇન્ટરેસ્ટ રેટ વધવાથી 1% NAVમાં ઘટાડો થયો. જો મોડિફાઈડ ડ્યુરેશન 1 વર્ષ હોય તો 2% ઇન્ટરેસ્ટ રેટ વધવાથી NAVમાં 2%નો ઘટાડો થાય. આમ જેટલું મોડિફાઈડ ડ્યુરેશન વધારે એટલું ઇન્ટરેસ્ટ રેટ ફ્લક્ચ્યુએશનનું રિસ્ક વધારે અને એ રિસ્ક મોડિફાઈડ ડ્યુરેશન જેટલા સમય માટે રોકાણ કરતાં ઓટોમેટિક શૂન્ય થઈ જાય છે. હવે ત્રીજા કેસમાં ઇન્ટરેસ્ટ રેટમાં 2%નો ઘટાડો થાય છે, એટલે કે ઇન્ટરેસ્ટ રેટ 8%થી ઘટી અને 6% થાય છે. તમારા હાયર રેટવાળા ઇન્સ્ટ્રુમેન્ટની માર્કેટ વેલ્યુ વધે છે. અહીં ભવિષ્યમાં 6% જ ઇન્ટરેસ્ટ મળે એ માટે ઇન્સ્ટ્રુમેન્ટની કરંટ વેલ્યુ વધીને 104થી 105 થાય છે, એટલે કે NAVમાં 1%નો વધારો થાય છે અને YTM 8%થી ઘટી અને 6% થાય છે. આ સ્ટેજ ઉપર તમે એક્ઝિટ થશો તો 6 મહિનામાં 5% રિટર્ન મળશે અને 1 વર્ષ સુધી કન્ટિન્યુ રહેશો તો આખા વર્ષમાં 8% જ રિટર્ન મળશે. આમ ડેટ ફંડમાં ઇન્વેસ્ટમેન્ટ કરવા માટે ઇન્ટરેસ્ટ રેટ ફ્લક્ચ્યુએશનની અસર જાણવી જરૂરી છે અને એ માટે ફંડનું મોડિફાઈડ ડ્યુરેશન શું છે એ જાણવું જરૂરી છે. તમારા અંદાજિત રોકાણના સમય જેટલા મોડિફાઈડ ડ્યુરેશનવાળા ફંડમાં રોકાણ કરવાથી ઇન્ટરેસ્ટ રેટ ફ્લક્ચ્યુએશનનું રિસ્ક 0 થઈ જાય છે. આપણે ઇન્ટરેસ્ટ રેટ ફ્લક્ચ્યુએશનની ઇફેક્ટ છે એ વધારે સારી રીતે સમજવા માટે મેં શોર્ટમાં એક ચાર્ટ આપેલો છે જે આપ સ્ક્રીન ઉપર જોઈ શકો છો. હવે આપણે ડેટ ફંડના અલગ અલગ પ્રકારો વિશે ચર્ચા કરીશું અને એ ચર્ચા છે એ મોડિફાઈડ ડ્યુરેશનના રિલેશન્સમાં કરવી ખૂબ જ જરૂરી છે. અહીં ડેટ ફંડમાં એક ઉલ્લેખ કરવો ખાસ જરૂરી છે કે ડેટ ફંડમાં ઇન્વેસ્ટમેન્ટ કરવા માટે હિસ્ટોરિકલ રિટર્ન ઇરિલેવન્ટ છે. માત્ર આપને YTM અને મોડિફાઈડ ડ્યુરેશન્સ અને પોર્ટફોલિયો ક્વોલિટી જોઈને જ ઇન્વેસ્ટમેન્ટ કરવું એડવિઝિબલ છે. તો ચાલો આપણે ડેટ ફંડના વિવિધ પ્રકારો વિશે ડિટેલમાં ચર્ચા કરીએ. ડેટ ફંડ અલગ અલગ પ્રકારના હોય છે અને સામાન્ય રીતે એના પ્રકારો છે એના મોડિફાઈડ ડ્યુરેશનના રિલેશન્સમાં હોય છે. પહેલો પ્રકાર છે ઓવરનાઇટ ફંડ્સ. આ ફંડના ડ્યુરેશન્સ છે એ 1 થી 2 દિવસના જ હોય છે. એમાં ઇન્ટરેસ્ટ રેટ ફ્લક્ચ્યુએશનનું રિસ્ક 0 હોય છે, કેમ કે મોડિફાઈડ ડ્યુરેશન માત્ર 1 કે 2 દિવસનું જ હોય છે. આવા ફંડ્સનું YTM 2 થી 2.5% જેટલું હોય છે અને પર્ટિક્યુલરલી લોકડાઉનમાં રિસ્ક ફેક્ટરને કારણે મોટા મોટા કોર્પોરેટ્સ છે એમણે ઓવરનાઇટ ફંડમાં ઇન્વેસ્ટમેન્ટ કરેલું હતું. આપણે એક્ઝામ્પલ તરીકે લઈ શકીએ તો HDFC ઓવરનાઇટ ફંડ. બીજો પ્રકાર છે લિક્વિડ ફંડ. લિક્વિડ ફંડના મોડિફાઈડ ડ્યુરેશન્સ 40 થી 50 દિવસના હોય છે, એટલે કે એમાં પણ રિસ્ક ઓછું હોય છે, ઇન્ટરેસ્ટ રેટ ફ્લક્ચ્યુએશનનું રિસ્ક ઓછું હોય છે. આવા ફંડનું YTM સામાન્ય રીતે 3 to 4.5% જેટલું હોય છે. આ ફંડ્સ જ્યારે આપને નજીકના 15 થી 20 દિવસમાં કોઈ રિક્વાયરમેન્ટ ન હોય અને કરંટ અને સેવિંગ એકાઉન્ટમાં રૂપિયા પડેલા હોય તો એવા કેસીસમાં ઇન્વેસ્ટમેન્ટ કરવું એડવિઝિબલ છે. લિક્વિડ ફંડનો એડવાન્ટેજ એ છે, પર્ટિક્યુલરલી બધા જ ડેટ ફંડનો એડવાન્ટેજ એ છે કે વિધિન 24 અવર્સમાં આપણને રિડમ્પશન્સ કરવાથી રૂપીસ અવેલેબલ હોય છે. લિક્વિડ ફંડનું એક્ઝામ્પલ છે ICICI લિક્વિડ ફંડ. નેક્સ્ટ કેટેગરી છે અલ્ટ્રા શોર્ટ ટર્મ ફંડ.
આવા ફંડનું મોડિફાઈડ ડ્યુરેશન 3 થી 6 મહિના જેટલું હોય છે. સામાન્ય રીતે એમાં ઇન્ટરેસ્ટ રેટ ફ્લક્ચ્યુએશનનું રિસ્ક ઓછું હોય છે, પરંતુ લિક્વિડ ફંડ કરતાં વધારે હોય છે, કેમ કે લિક્વિડ ફંડ કરતાં એના મોડિફાઈડ ડ્યુરેશન વધારે હોય છે. આવા ફંડ્સનું એવરેજ YTM 4 to 5.5% જેટલું હોય છે અને આવા ફંડમાં ઇન્વેસ્ટમેન્ટ કરવું એ બેસ્ટ છે જ્યારે આપ ફિક્સ ડિપોઝિટમાં પર્ટિક્યુલરલી 1 મહિનાથી 3 મહિનાના પિરિયડ માટે ઇન્વેસ્ટમેન્ટ કરતા હો છો તો એના રિપ્લેસમેન્ટમાં અહીં ઇન્વેસ્ટમેન્ટ કરવું એડવિઝિબલ છે. એક્ઝામ્પલ લઈ શકીએ આપણે ICICI અલ્ટ્રા શોર્ટ ટર્મ ફંડ. નેક્સ્ટ કેટેગરી છે લો ડ્યુરેશન ફંડ. આવા ફંડના મોડિફાઈડ ડ્યુરેશન 9 થી 12 મહિનાના હોય છે. સામાન્ય રીતે ઇન્ટરેસ્ટ રેટ ફ્લક્ચ્યુએશન્સ ઓછું કહી શકાય, પરંતુ અલ્ટ્રા શોર્ટ ટર્મ ફંડ અને લિક્વિડ ફંડની કેટેગરી કરતાં વધારે રિસ્ક કહેવાય. આવા ફંડનું YTM સામાન્ય રીતે 4 to 5%ની આસપાસ હોય છે અને જ્યારે આપ 1 વર્ષની અથવા તો એનાથી શોર્ટ પિરિયડની FDમાં ઇન્વેસ્ટમેન્ટ કરતા હો તો એના રિપ્લેસમેન્ટમાં આ ફંડમાં ઇન્વેસ્ટમેન્ટ કરવું એડવિઝિબલ છે. એક્ઝામ્પલ તરીકે આપણે લઈ શકીએ કોટક લો ડ્યુરેશન ફંડ. ધ નેક્સ્ટ કેટેગરી ઇઝ શોર્ટ ટર્મ ફંડ. આવા ફંડના મોડિફાઈડ ડ્યુરેશન સામાન્ય રીતે 2 થી 3 વર્ષના હોય છે અને એનું YTM છે એ 5 થી 6% આસપાસ હોય છે. જ્યારે આપ 1 કે 2 વર્ષની FDમાં ઇન્વેસ્ટમેન્ટ કરવા માંગો છો ત્યારે એના રિપ્લેસમેન્ટમાં આવા ફંડ આઇડલ એડવાઇસ કરી શકાય. એક્ઝામ્પલ તરીકે આપ લઈ શકો HDFC શોર્ટ ટર્મ ફંડ. નેક્સ્ટ કેટેગરી છે લોંગ ટર્મ ફંડ્સ. આવા ફંડમાં ઇન્ટરેસ્ટ રેટ ફ્લક્ચ્યુએશનનું રિસ્ક હાઈ હોય છે અને સામે એનું YTM પણ હાઈ હોય છે. YTM 5.5 થી 6.5% જેટલું હોય છે. જ્યારે આપ લોંગ ડ્યુરેશન્સ માટે ફિક્સ ડિપોઝિટમાં ઇન્વેસ્ટમેન્ટ કરો છો તો એના રિપ્લેસમેન્ટમાં અહીં વધારે રિટર્ન મળતું હોય છે. એક્ઝામ્પલ તરીકે આપ લઈ શકો SBI મેગ્નમ ઇન્કમ ફંડ. નેક્સ્ટ કેટેગરી છે ગિલ્ડ ફંડ. આવા ફંડના મોડિફાઈડ ડ્યુરેશન્સ 5 થી 8 વર્ષના હોય છે, એટલે ઇન્ટરેસ્ટ રેટ ફ્લક્ચ્યુએશનનું રિસ્ક બહુ હેવી હોય છે. જો ઇન્ટરેસ્ટ રેટ ઘટે તો આપણે ખૂબ જ સારું રિટર્ન મળી શકે છે. સામાન્ય રીતે બધા ગિલ્ડ ફંડમાં લાસ્ટ યર ઇન્ટરેસ્ટ રેટ ઘટ્યો એને કારણે 12 થી 13% જેવું વાર્ષિક રિટર્ન મળ્યું છે, પરંતુ એ રિટર્ન આપ એક્સપેક્ટ ન કરી શકો. ઇન્ટરેસ્ટ રેટ ફ્લક્ચ્યુએશન ઉપર ડિપેન્ડ છે. આવા ફંડનું YTM સામાન્ય રીતે 6.5 થી 7.5% જેટલું હોય છે. જ્યારે આપ લોંગ ડ્યુરેશન એટલે કે 3 થી 5 વર્ષની ફિક્સ ડિપોઝિટમાં ઇન્વેસ્ટમેન્ટ કરો છો ત્યારે FDના રેટની કમ્પેરિઝનમાં આનું YTM વધારે હોવાથી એમાં સારું રિટર્ન મળે છે. એક્ઝામ્પલ તરીકે આપ લઈ શકો ICICI ગિલ્ડ ફંડ. નેક્સ્ટ કેટેગરી ઇઝ ક્રેડિટ રિસ્ક ફંડ. આવા ફંડનું મોડિફાઈડ ડ્યુરેશન તો 2 થી 3 વર્ષનું હોય છે, એટલે ઇન્ટરેસ્ટ રેટ ફ્લક્ચ્યુએશનની ઇફેક્ટ બહુ નથી, પરંતુ જે મેજર રિસ્ક છે એનું પોર્ટફોલિયો ક્વોલિટીનું છે. આવા ફંડમાં મોસ્ટલી 70% થી વધારે ઇન્વેસ્ટમેન્ટ છે એ લોઅર કેટેગરીના ઇન્સ્ટ્રુમેન્ટમાં કરેલું હોય છે, એટલે કે BB, C, D એવી કેટેગરીમાં ઇન્વેસ્ટમેન્ટ કરેલું હોય છે. એની ઇફેક્ટ શું થાય? સપોઝ D કેટેગરીમાં ઇન્વેસ્ટમેન્ટ કરેલું હોય અને એ કંપની બેન્કરપ્ટ થાય અને એ ઇન્વેસ્ટમેન્ટ 2% હોય તો 2% NAVમાં ઘટાડો આવે છે. ભૂતકાળમાં એવા કેટલાય ઉદાહરણો છે કે જેમાં રિડમ્પશન કરવા ટાઈમે તમારી જે પ્રિન્સિપલ એમાઉન્ટ હોય એનાથી પણ ઓછું રિટર્ન તમને મળેલું હોય. તમારી જે પ્રિન્સિપલ એમાઉન્ટ હોય એનાથી પણ ઓછી એમાઉન્ટ તમારા હાથમાં આવે. એટલે આવા ફંડમાં ઇન્વેસ્ટમેન્ટ કરવું એડવિઝિબલ નથી અને પર્ટિક્યુલરલી જે આ કોવિડની સિચ્યુએશન છે એમાં ક્રેડિટ રિસ્ક ફંડમાં ઇન્વેસ્ટમેન્ટ કરવું બિલકુલ એડવિઝિબલ નથી. ભલે એનું YTM 7 થી 10% હોય, પણ ઇન્ટરેસ્ટની લાલચમાં આવી અને ક્રેડિટ રિસ્ક ફંડમાં ઇન્વેસ્ટમેન્ટ કરવું બિલકુલ એડવિઝિબલ નથી. એક્ઝામ્પલ તરીકે આપ લઈ શકો HDFC ક્રેડિટ રિસ્ક ફંડ. તો અહીં આપણે ડેટ ફંડના અલગ અલગ પ્રકારો વિશેની ચર્ચાનો દોર સમાપ્ત કરીએ છીએ. ફરીથી સમરીમાં હું તમને કહું તો આપનું જે એક્સપેક્ટેડ ડ્યુરેશન ઓફ ઇન્વેસ્ટમેન્ટ હોય એટલા મોડિફાઈડ ડ્યુરેશનવાળા ફંડમાં ઇન્વેસ્ટમેન્ટ કરવાથી ઇન્ટરેસ્ટ રેટ ફ્લક્ચ્યુએશનનું રિસ્ક 0 થઈ જાય છે. હવે નેક્સ્ટ વિડીયોમાં આપણે ગિલ્ડ ફંડ વિશે ડિટેલમાં ડિસ્કશન કરીશું. ફ્રેન્ડ્સ, આપ જરૂરથી આપના સજેશન્સ અને કોમેન્ટ્સ આપશો. આપની લાઇકિંગ ડિસલાઇકિંગ વિશે ડિટેલમાં જણાવશો, જેથી અમે અમારા કન્ટેન્ટમાં ઇમ્પ્રુવમેન્ટ કરી શકીએ. થેન્ક યુ.